السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ جی، آج کا ہمارا سیشن ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، لاسٹ ہمارا گزر چکا تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا درود شریف تو پڑھ لیے نا؟ ہاں، یہیں سے شروع کرتے، ٹھیک ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور وہ سب ہم نے پڑھے تھے، اور حجر اسود کا جو خانہ کعبہ کا ریبلڈنگ اور اس پہ حجر اسود لگانے کا وہ واقعہ پورا ہم پڑھ چکے۔ ہم نے شروعات کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے نبوت سے پہلے، یعنی جو 40 ایئرز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا کیریکٹر کیا تھا، ان کا نیچر کیا تھا، تو اس بارے میں ہم نے شروع کر دیے تھے، لیکن ہم نے زیادہ ایکسپلین نہیں کی تھی۔ چلیں تو آج شروع کرتے ہیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہاں، وہاں پر آ جائے۔ جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئی۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ دیکھیں، ابھی تو نبوت ملی نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ساری کیریکٹرسٹک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے، ٹھیک ہے۔ سچائی اور ایمان، امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ ہمارے لیے سب سے اسوہ حسنہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جو ہیومن نیچر میں سب کچھ جو اچھائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے اب رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے کو سے تعاون فرماتے، مطلب مدد کرتے، کوآپریٹ کرتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حفاظت فرمائی تھی۔ کن کن چیزوں سے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، یعنی نہ بتوں کے عید پر حاضر ہوتے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے، یعنی نہ کھاتے نہ چھوتے۔ ہاں، یہ ایک طریقہ ہے اردو میں لکھنے کا کہ دونوں نہ بولنے سے مطلب ایک ہی بار نہ آتا ہے، صحیح ہے۔ اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور تھے۔ ایسے کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، نہ کبھی شرکت فرمائی، یعنی نہ کبھی جاتے نہ کبھی شرکت فرمائی، حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یعنی ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے، ابھی تو نبوت ملی بھی نہیں تھی، ہے نا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے کیریکٹرز تھے۔ سب خرافات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو بھی ان سب چیزوں سے نفرت تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ابھی یہ جو کیریکٹرسٹک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کیسے تھے، نبوت سے پہلے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے
کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ عرب لوگ ایسے خرافات تھے تو پھر ہمارے دماغ میں یہ شیطان ڈال دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا حال تھا، کیونکہ 40 سال تک تو تھے نا ان میں، ہے نا، دور جاہلیت کے 40 سال تو تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے یہاں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھے کہ دور جاہلیت میں بھی کوئی جو عرب لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو حنفاء کہلاتے تھے، ہاں، اور پھر کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، یاد ہے نا آپ کو، وہ کیا کہ تھا، ہر چیز موجود تھی، دیکھیں شریعت تو کبھی چینج نہیں ہوئی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا 5 پلرز آف اسلام تو کبھی نہیں، سارے نبیوں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 5 پلرز آف اسلام تو کبھی نہیں ہٹے، سب میں روزہ زکوٰۃ سب کا تھا، طریقہ تھوڑا الگ تھا لیکن سب کچھ موجود تھا، لیکن عربوں نے تو ان طریقوں کو تو بہت ہی ایک دم شرکیانہ اس میں کر دیے تھے، پر اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتناب کرتے تھے، ابھی ہم نے پڑھے نا، تو یہ شمائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ٹھیک ہے، بیٹا ذرا حدیث لائیں گے، جی، کچھ حدیث ہے اس میں، ہاں، تو وہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں، جی حدیث کا پیج نکالو، جی دیکھیں، سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ، یہ روایت آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، تو پڑوسیوں نے یہ سنا، کیوں، پڑوسی آتے جاتے ہوں گے یا اندر گھر میں بھی موجود ہوں گے، ہاں، سنا، ایک خدیجہ، اللہ کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ عزا وغیرہ کے حوالے سے اپنی قسم پوری کیجئے، راوی کہتے ہیں کہ یہ ان بتوں کے نام ہیں جن سے مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، پھر بستروں پر لیٹتے تھے، یعنی ان کی قسم بھی نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی لات اور عزا کا نام لینا بھی پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بنا تانبے کا بنا ہوا بت تھا، ہاں، اس کو اوصاف کہتے تھے، اور ایک تھا نائلہ، یعنی وہ ابھی جیسے اپن صفا پہاڑی ہے نا، صفا مروا، تو ایک جگہ کیا ہوتا، کیا رکھا ہوا تھا، اصاف، اور ایک جگہ نائلہ، تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ نر اور مادہ، ہاں، ان کے تھے، ٹھیک ہے، مشرکین طواف کرتے ہوئے ان کو چھوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا، یعنی کون کہہ رہا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ہاں، طواف کیا، جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو ہاتھ لگا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی وہ بت تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ نہیں لگاؤ، ابھی بھی کبھی دیکھو ہم طواف کرتے تو کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے، رائٹ، تو لیکن یہ کیا تھا، یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، بت مطلب اسٹیچو رکھے تھے، ان کو وہ ہاتھ لگانے جا رہے تھے تو منع کر دیا، تو میں نے کہا میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا حتیٰ کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میں نے ہاتھ لگا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا، اب یہ دور جاہلیت کی بات ہے، یعنی ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے یہ، کسی اور راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، دیکھیں دیکھنا تو دور، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشی، یعنی نبوت سے نوازا جو بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جو نازل کیا، تو دیکھیں نا یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دور میں بھی بتوں کی گندگی سے تو آپ کوسوں دور رہتے تھے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس
जाफर बिन अबी तालिब की बेटा वो लाओ ना ज़रा दूसरी वाली, जाफर बिन अबी तालिब की। जी, जी। और एक हदीस है कि जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी से कहा, आपको पता है ना कि सूरह मरियम में नजाशी के दरबार में कहा था ना, क्या कहा? ए बादशाह, हम जाहिल लोग थे, हम बुतों की इबादत करते थे। मुर्दार खाते थे। देखिए क्या करते थे? मुर्दार खाते थे। बेहयाई के काम करते थे। रिश्तेदारियाँ तोड़ दिया करते थे। ये सारे जहालियत के काम हैं जो वो फरमा रहे हैं हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब। आपको याद है ना नजाशी के दरबार में जब हिजरत हबशा हुई। इंशाल्लाह आगे आएगा, हाँ। पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे और हमारा ताकतवर हमारे कमज़ोर को खा जाता था। हम इसी तर्ज़ ज़िंदगी पर चलते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारी तरफ हम ही में से हम ही में से एक पैगंबर को भेजा जिसने हसब, नसब, सदक़ व अमानत और इफ़्फ़त व अस्मत को यानी जिसकी इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। यानी उन्होंने कितनी अच्छी गवाही दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालाँकि वो कज़िन भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी-पूरी गवाही दे दी कि वो इस तरह से थे, ठीक है? आगे आगे कभी बेटा हदीस में ले आओ। जी, इसके आगे वाली में अच्छा, अब एडजस्ट करें हाँ, ठीक है। फिर यानी देखिए ना ये जो सारी जो क्वालिटीज़ बताई गई थी, जो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर जाहिलियत में भी सब इसी क्वालिटी से जानते थे। इसीलिए तो हिज़्र असवद का जब टाइम आया तो भी किसी ने मना नहीं किया कि हाँ, ये तो अम्मी सादिकुल अमीन है, सादिकुल अमीन तो थे, बाकी सब भी क्वालिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, ठीक है? फिर और एक बात आती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु से फरमाती हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली ले आओ ना? अच्छा ठीक है, हम कर लेते चलें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आशूरा के 10 मुहर्रम वो दिन है जिसमें ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग रोज़ा रखा करते थे और उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। समझ में आई बात? तो रोज़ा भी रखते थे। सही है ना? यानी कहने का यहाँ पर ये लाने का मकसद क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत नहीं भी मिली थी तो भी रोज़ा रखते थे। ठीक है? फिर आपको पता है ना कि दोहरे जाहिलियत में आपने कुरान में ये पढ़ा होगा कि दोहरे जाहिलियत में जब ये लोग हज करते थे तो खास करके कुरैश क्योंकि कुरैश काबे के मुतवाली थे तो वो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे मक्का के तो लोग हज पर जाते थे तो दूसरे सब अरफात तक जाते थे लेकिन ये क्या करते थे मुजदलिफा से वापस आ जाते थे आपको ये याद है ना उसको हुम्स कहते हैं तो उस दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो क्या हज को जाते थे ना तो क्या करते थे? वही बात यहाँ लाई। ये सारे लाने का मतलब क्या है कि दौर जाहिलियत में भी जाहिलियत वाले काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। ठीक है? तो जुबैर बिन मतम अपने वालिद जुबैर से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त देखा जब आप अपनी कौम यानी अपनी कौम इब्राहीम अलैहि सलाम के दीन पर थे। और आप कुरैशियों में से अकेले ही ऊँट पर बैठकर अरफात में वक़ूफ़ किया करते थे हज के टाइम पर। हत्ता कि आप आम लोगों के साथ ही वापस लौटते जबकि कुरैश मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करते थे। यानी आपको पता है ना ये तो हो गुज़र चुका आपका। लेकिन बस यही ये भी एक खुराफात थी उनकी। वो क्या समझते थे कि हम तो बड़े हैं, हम क्यों जाएँ? सब लोग जाएँ अरफात तक हज करने, हज के खड़ा रहने के लिए। लेकिन हम तो मुज़दलिफ़ा से ही वापस आएँगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरफ़ात में जाते थे और वहाँ पर वक़ूफ़ फ़रमाते थे हज के दिनों में दौरे जाहिलियत में, ठीक है? और एक वही जुबैर बिन मुत्तम की 3 हदीस आ रही हैं। फिर उन्होंने क्या देखा कि अपने वालिद जुबैर से रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुज़ुल वही से पहले देखा कि अल्लाह की तौफ़ीक से अपने ऊँट पर आम लोगों के साथ यानी कुरैश के साथ नहीं, हालाँकि कुरैशी थे, है ना? चाहते तो वो अपना मर्तबा उस वक़्त भी बुलंद कर सकते थे। तो लेकिन आम लोगों के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके साथ ही लौट रहे हैं। तो और एक भी हदीस आती है, खाली उसकी हम फटाफट ये कर लेते हैं क्योंकि
انہوں نے کس طرح دیکھا, کیا ہوا تھا, وہ بھی قریشی تھے. تو دیکھیں زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا, میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, میں عرفہ کے دن اس کو ڈھونڈنے نکلا, تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو قریش میں سے ہیں, پھر ان کا یہاں کیا کام ہے. انہیں سب کو پتا تھا نا کہ قریش جاتے نہیں ہیں عرفات میں, لیکن ان کا یہاں کیا کام ہے. تو دیکھیں نا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, اللہ نے, ویسے تو اللہ نے پروٹیکشن کی, ٹھیک ہے, اللہ نے پروٹیکشن کی, لیکن دور جاہلیت میں بھی یہی سب کرتے تھے دینی معاملے میں. اچھا, اور اب معاملات میں بھی, جو تو ابھی آگے خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمائیں گے نا, تب ہم اس پر آئیں گے, لیکن آپ کا مطلب آپ کا کیریکٹر, آپ کا نیچر سب سے اعلیٰ تھا, اور اللہ نے بھی بچایا, اور اللہ نے ہی حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت, پہلی وحی آنے سے پہلے کی بات. ہاں, اب دیکھیے, اب اپنا چیپٹر آیا گیا ہے کیا, نبوت و دعوت. اب یہاں سے کیا ہوگا, وحی کا سلسلہ شروع ہوگا. تو انشاءاللہ چلے اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. چلیں, نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے, یعنی جو دینی خرابیاں تھیں نا قریش کی اور عربوں کی, ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتے گیا. یعنی وہ خرافات جاہلیت کے دور کے دیکھ دیکھ کر بس ان کو مطلب چیڑ بولتے ہیں کہ چلو پسند نہیں آتا تھا, تو اپنا فاصلہ بنائے رکھتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے, یعنی بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو, رنجیدہ رہنے لگے. یعنی یہ نیچرل کیفیت آ ہی گئی آپ کے اپنے کیریکٹر کے حساب سے, اپنے نیچر کے حساب سے. ان سے وہ الگ تھلگ رہے اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی, اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. دیکھیں, فکر بھی ہونے لگی کہ اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو ہلاکت اور اس سے کیسے بچایا جائے. خود تو دور ہی رہتے تھے, لیکن بچانے کی بھی فکر تھی, رائٹ. تو اس طرح ہمیں بھی آنا چاہیے, یہ بھی عملی پوائنٹ ہے, یاد رکھنا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی, اور بلا آخر آپ کو کشا غار ہیرا کیا ہے ہم بتاتے ہیں, غار ہیرا تک لے گئی, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیمی کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب لوگوں کا کوشچن بھی آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کے کیا کرتے تھے. تو یاد ہے نا, میں ابھی تو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دین ابراہیمی کی جو بھی تھی, مطلب جتنا بھی معلوم تھا. دیکھیں, ابھی سپوز ہم میں سے جو مسلمان ہیں, لیکن پورا طریقہ ہے نماز, طریقہ ہے روزہ, کچھ نہیں معلوم, لیکن اگر ٹوٹا پھوٹا بھی معلوم تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جو دین ابراہیمی کی جو دینی باتیں تھی, جس میں خرافات نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. کہاں, غار ہیرا میں. ہاں, غار ہیرا مطلب غار مطلب کیو, دا کیو آف ہیرا. اوکے, اور اس کو ہم ابھی پہلے یہ پڑھتے ہیں, پھر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی بس معلومات یہ کرتے ہیں, اپنی بک میں ہی ہے. ہاں, اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ شریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک, امیجن 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. یعنی وہ جاتے تھے مہینہ بھر اور وہاں پر عبادت کرتے تھے, سب سے خلوت اختیار کرتے تھے, اور یہ 3 سال تک چلتا رہا. دیکھیں, یعنی ایسے نہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور یہ آ گیا. دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, ایک قدم ہے, مطلب ٹریننگ ہے, یو کین سے ٹریننگ. ٹھیک ہے, تو اچھا ذرا نیچے حاشیہ میں بیٹا دیکھیں, حاشیہ کو لے.
ये जो हीरा का पहाड़ है ना, इसको बड़ा इसका फोटो भी, ये पढ़ने के बाद जरा फोटो भी लाए। हाँ, हीरा पहाड़ अब जबले नूर के नाम से मशहूर है। आपने कभी उम्रा गए होंगे तो लोग तो चढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को चढ़ना भी मुश्किल है, पर लोग बहुत चढ़ते हैं ना वहां पर देखने के लिए। तो वही वहाँ है। हाँ, असल मक्का से इसका फासला तकरीबन 2 मील है। इसकी बुलंद चोटी दूर से नजर आती है। इस चोटी के बाईं तरफ कुछ नीचे उतरने के बाद गार वाक़ है। गार की लंबाई 4 मीटर है और कुछ कम, और चौड़ाई 1.5 मीटर से कुछ ज्यादा है। जी बेटा जरा इसका फोटो निकालो। जी, गारे हीरा का फोटो लो। जी, देखें, ये जबले नूर पहाड़, हाँ, उसको भी जबले नूर कहते हैं, और यहीं पे गार हीरा है, ठीक है? और हीरा का पहाड़ भी कहते हैं, हाँ? हीरा का पहाड़ कहते हैं। यहाँ पर अभी ऐसा है, लोग यहाँ पर आके 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, हालाँकि कोई ऐसी कोई सुन्नत नहीं है। ये देखिए, ये भी पहाड़, और यहाँ पर गार हीरा, यहीं पर। गार मतलब यू नो केव, केव। अब आप इमेजिन करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में बैठकर खलवत इख्तियार करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, जो भी अल्लाह का, जो भी मतलब अल्लाह की याद करते, ये ट्रेनिंग हो रही थी। अब यहीं पर आगे क्या होता है, अब इसको ध्यान में रखें। हाँ, चले आगे की देखते हैं। जी, जब 40 साल उम्र पूरी हो गई, हाँ, तो क्या है सिन, क्या है सही सुन्ने कमाल, सही, यही नहीं, सॉरी, और यही सिन्ने कमाल यानी मैच्योरिटी की एज है। हाँ, यही सिन्ने कमाल है। जरा हम उर्दू में थोड़ा कम है। हाँ, अमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं, यानी ये मैच्योरिटी एज आ गई 40 इयर्स की। अब अब देखिए, अल्लाह ताला ना बहुत सारे अंबियाओं को कभी भी नबूवत दी ना, तो कहते हैं कि 40 साल, सिवाय हजरत ईसा अलैहि सलाम को। हाँ, वो अभी हम इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, ईसा अलैहि सलाम के बारे में, सारे नबियों के बारे में। जी, तो नबूवत की चमक दमक और सादत की झलकियां नजर आने शुरू हुई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते हैं। क्या पहले पहले क्या शुरुआत हुई? आप लोगों ने दौरे बुखारी में अपनी किताबुल वही का चैप्टर सुने होंगे ना? तो बस वही अब यहाँ पर वही सब बातें आ रही हैं, क्योंकि वही की वो जो बातें ना वो यहीं पर है। इसके बाद नहीं आएगी, इसके बाद बस आपको इमेजिन करना है। ठीक है? यहीं पर आप पक्का कर ले कि वही क्या होती है। हाँ? देखिए, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होने लगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब, नेक ख्वाब देखते, और जैसा देखते वैसा ही पेश आता। यानी इतना वाज़ेह वो ख्वाब होता था कि दूसरे दिन वैसे ही वाक़या जो भी देखते थे ना, वो सुबह नज़र आ जाता था। सुबह यानी दिन में। हाँ, फिर रोशनी नज़र आने लगी और आवाज़ सुनाई देने लगी। यानी कहते हैं ना कि वो इसको कुछ नाम बोला गया है। तो वो यानी ये सब इसको क्या इरखासात कहते हैं हम, जिन्हें सिंबल्स आने लगे। समथिंग यानी अनयूजुअल होना है। हाँ, तो ये सिंबल्स आने लगे, ठीक है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी देखें, यानी ये इसके पहले भी, जो वही आने से पहले देखिए क्या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का में एक पत्थर को जानता हूँ, जो बैसत मतलब नबूवत मिलने से पहले, नबी बनने से पहले, बैसत से पहले मुझे सलाम किया करता था। अब आप बोलेंगे कि अरे! पत्थर कैसे सलाम करेगा? ये करामत है, ये अल्लाह के मोज़ेज़ात में से है ना? अल्लाह के मोज़ेज़ात में से है, तो अल्लाह तो कुछ अल्लाह ताला ने जब खुद कुरान और वही एक मोज़ेज़ा है, तो इसको मानने में क्या क्या मुश्किल है, ठीक है? चलिए, फिर अम, अ, नबूवत का आगाज़ और वही का नुज़ूल। फिर तीसरे साल के रमदान, अंडरलाइन करें, रमदान में, जब क्योंकि जब पूछे ना लोगों को शब कद्र कब है, क्या है, तो क्या उनको फिर समझ में नहीं आता कि वो क्या है। तो याद रखें, तीसरे साल के रमज़ान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 41वां साल चल रहा था, मतलब 40 वाज़ ओवर, नाउ 41st वाज़ गोइंग ऑन। हाँ? 41 एज शुरू हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे। देखिए ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे। तो अल्लाह ताला तो कुछ भी मतलब ये ना वो जो दीन इब्राहिमी की जो बात है, आप इमेजिन करते रहे। हाँ?
ये आप लोग इमेजिन करें कि वैसे ही मशगूल थे ज़िक्र इलाही में और इबादत में। हमने पहले भी बताया था किस तरह की इबादत जो दीन इब्राहिमी की थी, ठीक है? कि यकायक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और आपको वही नबूवत से नवाज़ा। अब ये देखिए, सीरत में यही है कि आप स्टोरी नहीं पढ़ रहे, आप ये सब रिवायात में से, हम लोग सब इसको रिवायात यानी कि हदीस सहीहा से हम लेंगे ना इस बातों को। कोई कहेगा थोड़ी, इसलिए तो हम इतनी हदीस आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते हैं, वो सफेदा सुबह की तरह नमूदार होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनांचे आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते। खलवत मतलब सबसे दूर। और कई-कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसा के लिए तोशा भी लेके जाते। अब तोशा कौन देता था? इमेजिन करते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और वो ये भी बर्दाश्त, मतलब ये भी देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में जा रहे हैं। बहुत दिन तक आ भी नहीं रहे, गारे हिरा में रह रहे, फिर भी सुभान अल्लाह, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कैरेक्टर देखिए, इनमें हमको अपने में अमली पॉइंट लेना है, ठीक है? फिर हज़रत खदीजा के पास वापस आते हैं और उसी उसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते हैं। फिर से तोशा मतलब क्या? खाने-पीने का सामान जो बच सके, जो ऐसा नहीं कि जो मतलब प्रिजर्वेटिव जैसे खजूर है, पानी है, बहुत ज़्यादा कुछ उनके पास ये नहीं होता था स्नैक्स लेके जाते, ऐसा कुछ नहीं था। जो बहुत दिनों तक रहे वैसा तोशा लेके जाते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी आपके पास फरिश्ता आया। कौन? जिब्राइल अमीन। क्या कहा? पढ़ो। पढ़ो मतलब इक़्रा। पहले क्या वर्ड इस्तेमाल किए? इक़्रा, पढ़ो। अब इसमें से और एक बात याद रखना कि यहाँ पर दीन का सबसे पहला, हमारे दीन का पढ़ो तो नॉलेज है। पढ़ो यानी हमारा दीन इल्म का कितना अहमियत रखता है, इल्म का, पढ़ो। लेकिन अभी हमारे और तुम्हारे लिए पढ़ो और लिखो भी, क्योंकि अब हम लिखना भी जानते हैं ना हम लोग तो। तो आप लोग जब भी स्टूडेंट्स के दौर में या हम भी सिखाने के भी दौर में लिखना ज़रूर चाहिए। जैसे अभी हम बता रहे हैं ना आपको, तो पॉइंट्स नोट डाउन करिए। बोलते हैं ना जो शागिर्द ने स्टूडेंट के जो स्याही होती है, इंक, उसको तो तोड़ा जाएगा। तो आप ऐसे खाली सुने नहीं, पॉइंट्स भी नोट डाउन करते जाएँ, लिखे भी, ठीक है? तो हमारे लिए पढ़ो और लिखो भी, हाँ? पर यहाँ पर सबसे पहला वर्ड इक़्रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया, यानी कहते हैं ना दबोच लिया, ठीक है? और इस ज़ोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला, यानी मेरी हड्डियाँ-हड्डियाँ चूर कर डाली। फिर छोड़ा। पहले दबोचा, हाँ, फिर छोड़ दिया, हाँ? फिर कहा पढ़, सेकंड टाइम, पहले एक पढ़ यानी इक़्रा, फिर से सेकंड इक़्रा। मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने दोबारा पकड़ कर दबोचा और चूर कर डाला। फिर चूर कर कहा छोड़कर सॉरी फिर छोड़कर कहा पढ़, इक़्रा। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार भी दबोचा। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन और आलिम क्या कहते हैं कि ये जो दबोचना जो है ना, ये भी एक मतलब ट्रेनिंग थी। यानी एक इतना कुरान की जो आयत यानी वही के जो भारीपन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जज़्ब हो। उनके खाली दिल ही नहीं, उनके बदन पे भी, यानी फिज़िकली भी वो क्या हो, रेडी हो इस चीज़ को लेने के लिए। हम आगे बताएँगे कि वही का तो पता है ना कि क्या कुरान में आता है कि कुरान अगर कोई पहाड़ पर होगा तो क्या होगा? बाहर चकनाचूर हो जाएगा। तो आप ये आसान नहीं है। तो ये जो हदीस में आता है ना कि 3 बार जिब्रील अमीन ने उनको दबोचा, छोड़ा, ये एक ऐसा फिज़िकल ट्रेनिंग थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत कुव्वत आए, वही को लेने के लिए, ठीक है? तो फिर तीसरी बार और कहा क्या? सूरह अलग की 5 आयत। तो चलिए इस सूरह अलग की अम
آیت کو میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر کوثر کو. کوثر آپ پڑھیں گے یہ آپ 5 آیت؟ جی کوثر. جی میم. جی جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. اس کی ترجمہ بھی کر لیں اپنی کتاب سے. جی کوثر. ترجمہ نہیں ہے اس کا ہمارے پاس. اچھا کتاب میں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں. چلیں اس کا ترجمہ ہے. اچھا کتاب سے پڑھتے ہیں میم. ہاں کتاب سے پڑھتے ہیں. جی پڑھیں. پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کلام کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جس سے وہ جانتا نہ تھا. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہم بارک لکم فی علمکم و اعمالکم. جی دیکھیں سسٹرز، 5 پہلی آیت، ہاں پہلی 5 آیت سورۃ علق کی کیا؟ اقرا، پڑھ. تو ابھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی سنے. تو یہ جو فرسٹ جو 5 وہی آئی نا، 5 جو آیت، تو یہ پہلا مرحلہ تھا. پہلے تو دیکھیں نا بہت ساری آیتیں نہیں آئی. پہلے کیا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. جیسے ہم اسٹوڈنٹ کو بھی ہم جیسے بچے بھی ہوتے تو پہلے الفابیٹ اسٹیپ کرتے نا، اسی طرح پہلے یہ 5 آیتیں آئی. اور یہ 5 آیتیں جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ان کا تجربہ، مطلب یہ تو پہلی بار ایسا ہوا ہے نا کہ کوئی ایک چیز، کوئی جبریل امین کا دبوچنا، یہ سب بہت بھاری، اٹ واز ناٹ سم تھنگ لائک اوکے ہو گیا اور چلو بس، کچھ نہیں. آگے بھی بتائیں گے کہ کس طرح قرآن کی یہ آیت پہلی ہوئی تو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی. کیا اب امیجن کر سکتے نا کہ قرآن کی اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آنا، اللہ کا کلام آنا نا، اللہ کی بات آنا، کوئی آسان کام ہے نا؟ یہ تو آسان نہیں ہے نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو یہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو شاید پتا ہو. جی آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں. ہاں، اور جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے، اب یاد رکھنا وہی بھی حکم تھے، حکم الہی تھی، ہے نا. تو حکم الہی کو بات کرتے کہ فرشتوں کو، پہلے فرشتوں کو حکم ہوا نا، فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، اور زنجیر کسی سے ہنکار نکلتی ہے. جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں، یعنی پہلے تو ان پر خوف طاری آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم آتا ہے. تو اب یہ بھی وہی کا حکم تھا نا، تو فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر. تو پھر جب یہ تھوڑی خشیت دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں فرشتے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، لیکن ایک دوسرے سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند و برتر ہے. تو دیکھیں اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایک ایسی آواز سنتے ہیں جسے پتھر پر زنجیر گھسیٹتی جا رہی ہو. اب امیجن کریں اسٹرانگ چین آف آئرن گھسیٹتے تو کیسا آواز آتا ہے، ویسی آواز آتی ہے پورے آسمان میں. ہاں، اور وہ بے ہوش ہو جاتے. کون؟
फरिश्ते, और मुसलसल इसी हालत में रहते हैं, यहाँ तक कि जिब्राइल उनके पास आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और उनकी घबराहट, यानी ये फरिश्तों की बात करता है, उनकी घबराहट दूर हो जाती है। वो कहते हैं कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपके रब ने क्या फरमाया? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सच फरमाया। तो जवाब में कहते हैं कि सच फरमाया, सच फरमाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये यहाँ पर लाने का क्या मकसद है? आप इमेजिन करें कि ये जो आना कोई आसान काम नहीं था, आसान बात नहीं थी। फरिश्तों की ये हालत हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के दिल पे क्या होती होगी ना? और आपको पता है ना कि ये जब इससे पहले ये वही वही देखिए, अब आप इमेजिन करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो गैर मुस्लिम में उनकी बयान करते हैं, है ना? तो लेकिन वो गैर मुस्लिम में और हम में क्या फ़र्क है? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कुरान मजीद वही के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे ना, वरना तो गैर मुस्लिम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अ, वो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानते हैं। हम अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ रसूल अल्लाह को जानते हैं, और ये फ़र्क किससे आया? वही, वही इलाही से आया। ये वही जो आना है ना, क्योंकि ये हमारा तो गैब में ईमान है ना? तो लेकिन ये समझना चाहिए कि किस तरह वो आई वही, वही। अच्छा, इसके पहले क्या होता था मालूम है? ये वही का सिलसिला शुरू हुआ ना, उसके पहले शयातीन और जिन्नात का बहुत बोलबाला था। किसमें? आसमान में। उसके 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 बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ उक्कास के बाज़ार की तरफ गए, और उनके उन दिनों में शयातीन को आसमान की खबर लेने से रोक दिया गया था। आपको पता है ना, शिहाब बिन शाकिब पता है ना कि शयातीन ऊपर चढ़ते हैं और जिन ऊपर चढ़ते हैं अल्लाह की हुक्म लेने के लिए। तो बस पहले तो वो बहुत होता था, वही आने से पहले, हाँ? वही का सिलसिला शुरू होने से पहले। और उन पर शोले फेंके जाते थे। बस शयातीन अपनी कौम के पास आए, कौम ने कहा, बात क्या है? हुई है। अब की मर्तबा कोई खबर नहीं लाए। शयातीन ने कहा कि हमारे लिए आसमान तक जाना अब ममनू कर दिया गया है। अब हमारे पर शोले फेंके जाते हैं। और कौम ने कहा कि आसमान से खबर लेने से रोकने की कोई नई वजह हुई है? लिहाजा ज़मीन के मशरिक और मगरिब में फैल जाओ और उन सब को मालूम करो जिसने तुम्हारे और आसमानी खबर के दरमियान रुकावट डाली है। वजह मालूम करने के लिए निकले हुए शयातीन तहामा की तरफ आए, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्कास की तरफ जाते हुए मुकाम नखला में अपने असहाब के साथ नमाज फजर पढ़ रहे थे। ये अब यानी वो जो शयातीन, मतलब यहाँ जिन्नों की बात चल रही है, क्योंकि जिन्नों में अच्छे भी होते बुरे भी होते ना, तो यहाँ जिन्नों की बात चल रही है कि उनको ऊपर जाने से रोका गया। लेकिन यहाँ पर जो नखला का मकाम है, यहाँ तो अच्छे जिन्नों ने सुना। हम क्या सुना देखें, जब उन जिन्नों ने कुरान को सुना तो उनको सुनते रहे और कहने लगे कि अल्लाह की कसम यही है जिससे तुम्हारे और आसमान की खबर के दरमियान में रुकावट डाल दिए। बस वही से अपनी कौम के पास लौट गए तो कहने लगे कि ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह बताता है। बस हम इस पर ईमान ले आए और अब हम हरगिज अपने परवरदिगार का किसी को शरीक न बनाएंगे। बस अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयतें नाज़िल फरमाई। कुल ओहिया इला इन्नहुस्तमिउ न नकर्र मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्न समिअना कुरआनन अजबा, सूरह जिन की आयत। और आप पर जिन्नों की गुफ्तगू वही की गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये वही का सिलसिला जब शुरू हुआ, इससे पहले शयातीन ऊपर जो भी अल्लाह का हुक्म फरिश्तों को होता है ना, वो सुनने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से वही का नुज़ूल होना शुरू हुआ, तो उनको क्या हुआ? कतई हो गया, उनको जाना मना हो गया और सिहाबुन शाकिब उन पर फेंके गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि वही जो आई है, और इसके बारे में तो आपको पहले भी बहुत बता चुके। बस हम थोड़ा-सा बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही कैसे आती थी, सच्चे ख्वाब, फिर घंटी की झनकार, ये आप सब पॉइंट्स जानते हैं, है ना? तो लेकिन बस इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो वही मतलब जो वही के बारे में जो हदीस है, वो एक बताते हुए चलते हैं बस, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करती है कि हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे आती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वही कभी तो घंटी की झनकार की तरह आती है और वो कैफियत मुझ पर बहुत सख्त होती है, फिर वो कैफियत मौकूफ हो जाती है और मैं उस वही को महफूज कर लेता हूँ। और कभी तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और वो कहता है कि इसे या और वो कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। और और कोई-कोई साहबा क्या रिवायत करते हैं कि जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक क्या करते थे? झुका लेते थे और वही खत्म हो जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठा लेते थे। इससे साहबा को पता चल जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई है। और इसी तरह जब वही नाज़िल होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या साहबा क्या कहते हैं कि हमारी तरफ से तवज्जो हटा लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदल जाता था, ठीक है? और एक पॉइंट भी क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की नाज़िल होने का इतना मुशक्कत में पड़ जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, आप इमेजिन करें द फोरहेड, पेशानी पर मोतियों की तरह पसीना बह पड़ता, अगर चाहे वो सर्दी का मौसम होता। तो यानी ये चंद बातें क्या वही की, अब वही के बारे में आगे तो इतना नहीं पता चलेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि वही किस तरह कब हर वक़्फ़े से आप अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नुज़ूल फरमाया। ठीक है ना? चलिए अब आपका लास्ट का पार्ट लेते हैं कि देखिए अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिराब में थे, है ना? और इसी इज्तिराब में इन आयात को अब अपनी किताब पर अपने अब अपने इस पे आ जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस हुए, हुँ? गारे हिरा से। आपका दिल काँप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुँचकर फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो। डर गए थे ना? मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही। इन जो खौफ था ना, वो जाता रहा। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया, ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। देखिए कितने देखिए ना शौहर को ऐसा होना चाहिए कि कुछ हो तो बीवी को आके पूरा-पूरा सुनाए ना, ताकि अपनी कैफ़ियत बीवी भी अच्छी तरह जान सके, हाँ? और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर लगता है। ये वाक़या सुनाने के बाद क्या कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे अपनी जान का डर लगता है। तो देखिए, एक अच्छी बीवी सुभान अल्लाह क्या बयान करते हैं देखिए, अल्लाह की कसम आप हरगिज़ नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि आप तो सिला रहमी करते हैं। अब देखिए सारी सारी खूबियाँ अपने हस्बैंड की बयाँ फरमा रही है। अभी हालाँकि वो तो सामने ही हैं। लेकिन उनको तसल्ली देने के लिए देखिए क्या कहते हैं ना ऐसी तसल्ली होनी चाहिए। काश हम में आ जाए इंशाअल्लाह हाँ, हम सब इस पे ये भी अपनी पॉइंट आप नोट डाउन करें। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। यानी अब ये देखो ये सारे जो औसाफ है ना, ये अब ये नहीं कहा देखिए यहाँ अब एक गहरा पॉइंट आप नोट डाउन करें। यहाँ ये नहीं कहे कि तुम बहुत नेकियाँ करते हो, तुम बहुत इबादत करते हो। नहीं, यहाँ ये जो माशरती ज़िंदगी की चीज़ें, ये एक-एक पे हम इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे कि डिस्कस करेंगे। क्या सिला-रहमी करते, बेसहारों का बोझ उठाते, खाली हाथ वालों को बंदोबस्त करते। तो दिस इज़ आपको याद है ना हिल्फुल फुदूल कैसे हुआ था? कि वो यही के मतलब जो अपने सोसाइटी में अच्छा काम हो, वो करना चाहिए। तो ये औसा वो सारे वही हैं, है ना? कि कोई के हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब पर आप मदद फरमाते हैं। अभी भी कोई भी हमें उसवा हसना चाहिए, तो दीन का तो है ही। दीन तो हमारे हमारे को तो हमारी इबादत तो है ही, लेकिन बंदों के हक में ये सारा कुछ हमें आना चाहिए। ठीक है ना? इंशाअल्लाह हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वो दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी यानी हिब्रू लैंग्वेज इब्रानी लिखना लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी में तौफीक इलाही के मुताबिक इंजील लिखते थे। उस वक़्त वो बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा, "भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनें।
یہ اب ہمارے دورے صحیح بخاری کا آپ سن لینا، یہ کتاب الوحی میں. ہاں، ورقا نے کہا، یعنی جو ورقا بن نوفل جو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں، چچا بھائی بھی تھے، اور یہ جو بھتیجے کی بات ہے نا، تو یہ ایک عام لینگویج میں بھی بھتیجا کہا گیا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا یعنی والد بھی ہو سکتا ہے ورقا کو ایسے ایز اے دوست مانتے ہو یا کہیں سے ان کا تعلق ہو، تو اس لیے وہ بھتیجے بولتے ہیں. ہاں، ورقا نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. ورقا نے کہا یہ تو وہی ناموس مطلب وہی لانے والا فرشتہ، کیونکہ وہ ہیبرو جانتے تھے، انجیل جانتے تھے. انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین آتے تھے نا، وہی بات بس ان کو پتا تھی، علم تھا ان کا. تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، ابھی غور سے سنیں، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. دیکھیں اب پیشن کو ہی دیکھیں، ان کو ورقا کو پورا پتا تھا، ورقا بن نوفل رضی اللہ عنہ. ہاں، کیونکہ اب دیکھا ابھی آگے بات آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقا نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ کا کلمہ تو نہیں پڑھے ورقا بن نوفل نے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے ان کو کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اور آپ بس اس کے بس حدیث میں خالی اس کا مفہوم بتاتے چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورقا بھی ایمان لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو برا نہ کہو، میں نے ان کو جو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہاں جنت میں سفید کپڑوں میں ان کو دیکھا ہے. تو دیکھیں نا یہاں پر یعنی کتنی بڑی بات ہے. تو ورقا بن نوفل کیا ہوا کہ انہوں نے تصدیق کی. اچھا پھر کیا کہا کہ ورقا نے کہا ہاں کوئی ایسا کوئی آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی. اور اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. سنو، زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقا جلدی ہی فوت ہو گئے اور وہی بھی رک گئی. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو 5 آیت ہوا نا اس کے بعد وہی کا سلسلہ بھی رک گیا. ٹھیک ہے، چلے اب یہ جو بات کا جو یہ پیرا ہے نا یہ بہت چھوٹا ہے، انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں، لیکن بس ہم کو سمجھنے کے لیے کہ آیت یہ نبوت کا جو نزول وہی ہے نا، یہ کب وہی نازل ہوئی، جو پہلی وہی کی بات ہے، سٹارٹنگ قرآن کب نزول ہوا، سٹارٹ کب ہوا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. نیز ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات یعنی قدر میں اتارا. صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو پڑا تھا. انڈر لائن کرا، 21 رمضان کو پڑا تھا. اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، آج اگست کی 25 تاریخ تھی، اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینہ اور 12 دن تھی. لوگ دیکھیں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کتنا ریکارڈ رکھے نا کہ 40 سال 6 مہینہ اور 12 دن تھی. اور شمسی یعنی جو ہمارا کیلنڈر ہے جو جنوری فیبروری والا، شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینہ یا 20 دن. لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی سے کے سرے پر ہوئی. چلے یہیں تک رکھتے ہیں ہم،
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.